नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने होली आसीबाकू खूब कम दिन बाकी रही तो खूब शीघ्र होली पर्व आसीबाकू जाउछि। तेबे होली आसीबा पूर्वरु आपण घर को चुपचाप नहीं आसंतु एही गोटिए जिनिस आपणकर जन्म जन्मांतरर दरिद्रता दूर होइजिब। वास्तुशास्त्र रे एपरी अनेक शुभ जिनिस विषय रे वर्णना करा जाइछि जेउ गुड़िक होली पूर्वरु घर को नहीं आसीबा द्वारा आपणक गृहर उन्नति होइथाए। तो होली पूर्वरु जदि आपण निज घर को एही जिनिसटी नहीं आसीबे तो निश्चित भावरे आपणकर सोई रहिथिबा भाग्य जाग्रत होइजिब। आपणकर भाग्य चमकिबाकू लागिब एवं आपणकर अर्थजनित सबु समस्या मध्य दूर होइजिब। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने सेही गुप्त जिनिसटी जानिबा पूर्वरु प्रथमे आसंतु जानिनेबा जे चलित वर्ष होली पर्व केउं दिन पड़िबाकू जाउछि एवं काहेकि होली पूर्वरु आपण एही गुप्त जिनिसटी आनिबा आपणक पई बहुत आवश्यक अटे एवं एही गुप्त जिनिसटी को आनी होली दिन आपणकू एहाकू किपरि भाबरे प्रयोग करिवार अछि। तेबे ए सबु विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण भिडियोटी आपणक पई बहुत लाभप्रद अटे। तेबे आमर हिंदू धर्म रे प्रमुख पर्व गुड़िक मध्यरु होली अन्यतम अटे जहाकू आमे फाल्गुन मासरे पालन करिथाउ। शास्त्र रे एहाकू एकता एवं अधर्म उपरे धर्मर जय भावरे पालन करा जाइथाए। माना जाइथाए जे होलीर पर्वटी लोकमानक भितरे प्रेम और एकता को बढ़ाई थाए। एहा व्यतीत होलीर पूर्व दिन होलिका दहन करिवार पर्व मध्य माना जाइथाए जहाकू आत्मार शुद्धि एवं मनर पवित्रता सहित जला जाइथाए। तेबे पंचांग अनुसारे प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन संध्या समय रे होलिका दहन करा जाइथाए एवं ता पर दिन होली पर्व पालन करा जाइथाए। तेबे सांग माने चलित वर्ष 4 मार्च 2026 रे होलीर पर्व पालन करा जिवो। तो होली दिन निश्चित भावरे आपण एही जिनिसटी निज घर को नहीं आसंतु आपणकर जन्म जन्मांतरर दरिद्रता दूर होइजिब एवं आपणको मां लक्ष्मींकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेब। तेबे सांग माने फाल्गुन मासर शुक्ल पक्षर जेउ पूर्णिमा तिथि होइथाए सही दिन होलिका दहन करा जाइथाए एवं एहार परदिन प्रतिपदा तिथि होइथाए जहाकू कि होलीर पर्व माना जाइथाए। तेबे चलित वर्ष 4 मार्च को होलीर पर्व पालन करा जिवो एवं एही होलिका दहन को आध्यात्मिक दृष्टिरू बहुत महत्वपूर्ण माना जाइथाए। तेबे सांग माने होलिका दहन दिन नकारात्मक शक्ति गुड़िकर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए। तेणु सही दिन ता पूर्वरु आपणकू घरु किछि जिनिस को बाहर करिदेबा उचित एवं सही भली भाबरे किछि जिनिस को निज घर को मध्य आनिबा उचित होइथाए। सांग माने होली सह जड़ित एक प्राचीन कथा रहिछि। प्रहलाद को जलाइबा पई निज भाईर आज्ञा रे होलिका प्रहलाद को धरी अग्नि रे बसिथिला एवं होलिका एही वरदान प्राप्ति करिथिला जे से केबे भी निया रे जलिबो नाही। सेथि पई से प्रहलाद को निजर कोଳରେ धरी निया उपरे बसिगला। मात्र भगवान श्रीहरि निजर भक्त को बंचाइबा पई एपरी चमत्कार कले जे होलिका निजे अग्नि रे जली भस्म होइगला।
ମାତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ହୋଲିକା ଦହନର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ଭାବରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବଟି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହୋଲିର ଏହି ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବାଲା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଏପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପର୍ବଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀ ସେହି ଗୃହରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହେବା ଫଳରେ ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କେବେ ବି ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲାଲ ଲଙ୍କା। ତ ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଲାଲ ଲଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏମିତିରେ ତ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ଲଙ୍କା କିଣିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ଯଦି କିଛି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ମାଳ କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ହୋଲିର 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାଳକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଶୋକ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତୋରଣଟି ଶୁଖିଯିବ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହକୁ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ ଜଳଭରା ପାତ୍ର ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ଜଳାଯାଇଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏହି ଜଳକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜଳରେ ନିଜର ଘରକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଉପାୟର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କାରଣ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଲକି ବାମ୍ବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତି ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ରହିଥିବା ଉଚିତ। ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନୃସିଂହଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଣି ନିଜର ଘରେ ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ଫଟୋ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରେ ଆଣି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଏପରି ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଖରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଧରିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ 21ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି 21ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଏସବୁକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଆପଣ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ସେହି 21ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଚିହ୍ନ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ହୋଲିକା ଦହନର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ତାପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହୋଲିକା ଦହନରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳାଯାଇଥାଏ ତାର ପାଉଁଶର ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଥାଏ। ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଚାରିଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପାଣିରେ ଯଦି ସେହି ପାଉଁଶରୁ କିଛି ମିଶାଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଛି, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ରାଶି, ଧନିଆ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, ଲୁଣ ଏବଂ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖି ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ନିଆଁ ପାଖରେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ରହୁନାହିଁ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ତାକୁ ନିଜର ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଏହି ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ସେହି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନି ରହିବ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ମାଆକୁ କେବେ ବି ହୋଲିକା ଦହନର ନିଆଁ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସନ୍ତାନର ମା ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉପରକୁ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ନିଜ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନର ନିଆଁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଉଧାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣ କରଜ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।